Ce qu'on a préparé, c'est surtout les filles avec mon collègue professeur de lettres, M. Karakos, à notre lycée. Nous avons travaillé sur la double édition francophone et hellénophone du livre de M. Christodoulou. Donc on a, comme j'ai déjà dit, on a décidé de donner une voix aux trois protagonistes. Donc nous avons Ariane, Anna et Agnès qui vont prendre la parole et qui vont se présenter auprès de vous. Και δεν θα καθυστερήσω πολύ. Είπα λοιπόν πολύ σύντομα για όσους δεν είναι γαλλόφωνοι εδώ, ότι δουλέψαμε μαζί με τον κύριο Καργάκο, φιλόλογο στο δεύτερο Αρσάκιο Λύκειο Ψυχικού, και προετοιμάσαμε, τα κορίτσια έφτιαξε 3 πορτρέτα, τα οποία κάναμε μια adaptation στη γαλλική γλώσσα και αποφασίσαμε έτσι να δώσουμε φωνή στις κόρες της σιωπής. Και ο λόγος είναι στις μαθήτριες της πρώτης λυκείου, του προχωρημένου τμήματος του δευτέρου λυκείου, την κυρία, τη Δεσποινίδα, με συγχωρείτε, αλφαβητικά θα τις πάω, μισό λεπτό να μην μπερδευτώ, Πασχούλου Μάνια, Καπρατζή Ελένη, και ξεκινάμε με την Αριάννη. Je m'appelle Ariane, je viens de Pera, Constantinople. Je suis partie en 1955, lors du pogrom. Heureusement, mon père était mort avant et n'a pas vu la persécution des Grecs. Heureusement, il avait prévu et avait acheté un appartement à Paléophalio et un magasin sur la rue Elmo. Malheureusement, je laissais derrière moi ma mère âgée. Je l'ai vu se faire massacrer, mais je suis partie pour survivre. La remorque me ronge. Je ne suis même pas allée à ses funérailles. Je n'ai jamais voulu retourner dans cette ville. Elle n'est plus et ne sera jamais la même cité. Ici, je me suis mariée avec un diplomate. Il est originaire de la Canée. Il s'appelle Elefthérios. Son père rêvait que son fils devienne le nouveau Elefthérios Venizelos. Quand il a été muté à Ankara, je ne l'ai pas suivi. Quand il a été muté à Zurich, non plus. Je préférais mener nos enfants à Spetses, l'île de Boulogne. Nous avons 2 garçons, Constantinos et Alexios. Ils ont des caractères très différents, tout comme Constantinos et ses successeurs l'étaient par rapport à Alexios Problème et les siens. Constantinos est un peu philosophe, un peu rêveur, mais intransigeant de ses idées. Il adore le tennis et déteste la politique. Alexios est protecteur, il défend les fables et aime les mathématiques, ainsi que le football, tout comme la politique. Le premier veut devenir écrivain et étudier les lettres à la Sorbonne. Le second veut devenir commerçant. Moi, je parle français, italien, turc et évidemment grec. Je travaille au ministère des Affaires étrangères. Je m'appelle Anna. J'habite à Genève, la ville où ont vécu Laure Biron et Johannes Capodistri. J'ai 2 filles, Eo et Chloé. Pendant les vacances, nous allons ensemble à Athènes. Mon mari est toute juriste et moi je suis descendant des Romains de Byzance. Je viens de Constantinople. Kemal, c'est le nom de mon mari, m'a sauvé en 1955 dans la nuit de Constantinople. Il était amoureux de moi. Nous élevons nos filles dans la langue grecque et la culture grecque, car nous comprenons tout l'été que cela réside la base et le sommet de l'humanisme. Un humanisme qui nous a réunis et qui peut aussi en réunir bien d'autres. Par certains amis de mon mari, j'ai appris la mort tragique de ma mère. Concernant ma petite sœur, il n'y avait aucune information. Une fois par mois, je dîne à l'hôtel Les Armures dans la vieille ville de Genève. J'ai l'habitude de payer un peu plus pour que personne ne soit installé à table voisine. Un jour, lorsque j'ai téléphoné pour réserver une table, le maître d'hôtel m'a dit qu'une autre dame, une grecque du nom Agnès, s'était installée à côté de ma table. Dès que j'ai entendu cela, j'ai annulé ma réservation et j'ai raccroché.
Je m'appelle Agnès, je vis à Chypre. Mon mari, Anastasios, est entrepreneur originaire d'un village près de Famagouste. Je l'ai rencontré à Paris où j'étais allée faire des courses. Je suis arrivée avec lui à Chypre à l'âge de 22 ans. Je viens de Constantinople et j'ai quitté ma ville en laissant derrière moi ma mère et mes sœurs. Plus tard, j'ai pris par des amis turcs que ma mère avait été assassinée pendant les pogroms. Chaque soir, je pleure en secret, sans que mon mari le chasse, pour la famille que j'ai perdue. Avec mon mari, nous vivons à Famagouste, la cité de Vagoras. Nous n'avons pas d'enfants. Je fréquente le lycée de dames grecques pour apprendre les danses traditionnelles. Nous dansons, mais nous soutenons aussi en secret la lutte des Cypriotes contre les colonisateurs britanniques. Je conduis une voiture, chose inhabituelle pour une femme à cette époque et dans cette région. Pourtant, une autre dame conduit ici aussi une voiture. C'est Marine, la sage-femme de la région, et nous sommes devenus amis. En 1964, j'ai de nouveau senti la haine me menacer. La Turquie, soutenue par les Britanniques, a bombardé des villages dans la région de Tiliria. Mon mari a été mobilisé, mais il est revenu sain et sauf. Ils m'ont demandé que nous quittions Chypre, car ils croyaient que les Turcs allaient mener une deuxième invasion. Je n'ai pas accepté. Je ne voulais pas être exilée une deuxième fois. Mais pardonneront-ils un jour d'avoir laissé notre mère derrière? Θα μου το συγχωρέσουν ποτέ ότι άφησα πίσω τη μάνα? Pourquoi ai-je pris peur n'entendant parler d'une dame grecque nommée Agnès? Γιατί τρόμαξα τον άκουσα για μια κυρία Ελληνίδα ονόματι Αγνή? Mon mari et moi survivrons lorsque la deuxième invasion aura lieu. Θα επιζήσουμε με τον άντρα μου όταν θα γίνει η δεύτερη εισβολή. Στη συνέχεια, φίλες και φίλοι, θα διαβάσετε στο βιβλίο. Κυρίες και κύριοι, μετά από τις τρεις κόρες της σιωπής που κράτησαν τη σιωπή τους και δεν μας κάνουν spoiler, όπως λένε και τα βιτσιδίκια, έχουμε την τιμή να καλέσουμε στο βήμα την επόπτρια των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Δ. Ανέλη Παπά. Κυρία Παπά. Κύριε Χριστοδούλου, παρακαλώ. Κύριε Χριστοδούλου, ελάτε, γιατί... Να με δίπλα. Έχω κάποιες σημειώσεις, αν και θα πω ότι προτίμησα να είμαι όσο το δυνατόν πιο βιωματική, να ξαναβρω λίγο τον παλιό με αυτό, τον εαυτό του Γαλλικού Ινστιτούτου, γιατί αυτός είναι ένας ιδιαίτερος, ειδικός εαυτός, τώρα που είμαι σε ένα άλλο, τέλος πάντων, πόστο, νομίζω θα πρέπει να έχω αυτό το μικρόφωνο, γιατί θα χρειαστεί μετά να γυρίζω τις σελίδες και δεν είναι, νομίζω, έτσι, και δεν θα είναι και εύκολο. Ωραία, μια χαρά. Ακούγομαι? Ναι, μια χαρά. Ωραία. Και επειδή το αισθάνομαι, αλλά επειδή είναι και θέμα, νομίζω, σεβασμού, θα ήθελα να ξεκινήσω απευθύνοντας λίγες κουβέντες στον αγαπητό Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου. Επιτρέψτε μου λοιπόν να θυμηθώ λίγο τα γαλλικά μου και να του πω δύο κουβέντες έτσι όπως τις έχω σημειώσει. Cher Monsieur le Directeur de l'Institut Français de Grèce, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à la bibliothèque des écoles Arsakia, à Psychico, à l'occasion de cette matinée littéraire dédiée à un livre à fond historique. Je sais bien que vous aimez tout particulièrement l'histoire, mais également les sciences politiques. Cela dit, je me permets de déduire que vous avez aussi aimé ce livre, puisqu'il se réfère à des événements qui ont marqué la vie de la Méditerranée du Sud-Est et surtout l'histoire de l'hellénisme à Chypre, en Grèce et à Constantinople. Permettez-moi d'être très contente de votre présence ici, tant comme fière diplômée de l'Institut français de Grèce, que comme ancienne proviseure du deuxième lycée Arsakio de Psychico. Lorsqu'à l'occasion du bicentenaire de la Révolution hellénique, mon école a œuvré de façon assez assidue au sujet du philhellénisme français, je sais bien que vous avez été toujours auprès de nous, même si nous ne représentons pas un établissement franco-hellénique. Nous avons pu, grâce à votre appui, mettre en place
une exposition de peinture de deux anciens élèves de notre lycée dans le bistrot de l'Institut, et vous avez toujours été là pour poser des questions, discuter, encourager. Ce n'est pas du tout un hasard si vous avez redonné du prestige à l'Institut français de Grèce, tout en traçant des chemins de partenariat fructueux avec nombreuses institutions grecques, telles que les écoles Arsakia. Je vous remercie vivement de votre présence aujourd'hui. Να είστε καλά. Είχα λοιπόν σεβόμενοι λίγο και τους φιλοξενούμενους που δεν γνωρίζουν γαλλικά, ότι τον ευχαριστώ βέβαια που ήρθε, ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα, ότι ξέρω ότι αγαπά την ιστορία και τις πολιτικές επιστήμες, άρα αυτό σημαίνει ότι αγαπά και το συγκεκριμένο βιβλίο που είναι βέβαια λογοτεχνικό, αλλά έχει ένα ιστορικό πλαίσιο. Και βέβαια είπα ότι είμαι ακόμα πιο χαρούμενη, διότι πριν από το να γίνω επόπτη ήμουν διευθύντρια στο δεύτερο Αρσάκιο Λύκειο Ψυχικού και τον γνωρίζω πέρα από τις διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται και είναι πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια στο Γαλλικό Ινστιτούτο και τον συγχαίρω γι' αυτό. Τον γνωρίζω γιατί όταν κάναμε και μάλιστα σε περίοδο καραντίνας και με δυσκολίες διάφορα πράγματα για τα 200 χρόνια της Επανάστασης, μας είχε βοηθήσει σε διάφορα επίπεδα. Ο ίδιος είχαμε διοργανώσει και μία έκθεση ζωγραφικής δύο δίδυμων μαθητριών μας τότε στο μπιστρό του Γαλλικού Ινστιτούτου και θυμάμαι είχε έρθει ο ίδιος εκεί, το λέω με συγκίνηση, ενώ ήμασταν μισό με μάσκες, μισοκαλμένες κλπ. Και είχε πιάσει την κουβέντα με τα κορίτσια και ρωτούσε τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, πού θα μπει ο ένας πίνακας, τι θα κάνουμε με το άλλο κτλ. Τέλος πάντων είχε δείξει την υποστήριξή του ενώ δεν ήταν καθόλου υποχρεωμένος. Και βέβαια έχει ανοίξει και δρόμους συνεργασίας με διάφορα ιδρύματα, με διάφορους φορείς στην Ελλάδα. Δύσκολο πράγμα αυτό, μέσα στα οποία είμαστε κι εμείς. Και χαίρομαι λοιπόν πολύ. Άρα τον ευχαρίστησα για την παρουσία του. Πάμε τώρα στο βιβλίο. Να πω λοιπόν για το βιβλίο, έχω σημειώσει μερικές κουβέντες, αλλά θα ξεφυλίσω κιόλας, γιατί θέλω να είμαι όσο το δυνατόν πιο βιωματική. Στα βιβλία το ωραίο πράγμα και το θετικό είναι ότι σου δίνω την ευκαιρία να βγάλεις από μέσα σου αυτά που μερικές φορές και το αξίωμά σου δεν σου επιτρέπει. Λοιπόν, Les Filles du Silence. Ξεκινώ λίγο από τον τίτλο, για να πω ότι είναι ένας τίτλος πολύ χαρακτηριστικός, εξηγείται μέσα στο βιβλίο, δεν θέλω να κάνω spoil σε κανέναν, αλλά θα πω ορισμένα πράγματα. Θέλω να το αγοράσετε το βιβλίο και να το διαβάσετε, αλλά εγώ το διάβασα στη γαλλική του εκδοχή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντας. Που είναι και η πρωτότυπη, αλλά πέραν αυτού ήθελα να κάνω και μία φατίκη του Λελάου, επιτρέψτε μου, που δεν μου είναι συχνό πλέον αυτό, δεν μου είναι εύκολο. Λοιπόν, η σιωπή είναι χρυσός, θα πω. Είναι χρυσός, διότι μερικές φορές η σιωπή ενώνει. Η σιωπή σβήνει, η σιωπή μαζί με τον χρόνο που λέγεται πανδαμάτο χρόνος, πάνω να πει αυτός που τα γιατρεύει όλα, θεραπεύει μερικές φορές. Στην εποχή μας έχουμε την, να το πω έτσι, την κακή συνήθεια, θα έλεγα, όλα να τα εκθέτουμε και όλα να τα βγάζουμε προς τα έξω και όλα να τα συζητάμε και να τα ξανασυζητάμε. Μερικές φορές δεν είναι αυτός ο ενδεδειγμένος τρόπος όταν έχει κανείς περάσει από μεγάλες καταστροφές, όπως το πογκρόμ, όπως διάφοροι διωγμοί, όπως διάφορα εθνικιστικά ξεσπάσματα κλπ. Θα θυμηθώ λίγο και τον αυστριακό φιλόσοφο τον Wittgenstein, ο οποίος έλεγε ότι για τα πράγματα που δεν μπορείς να μιλήσεις πρέπει να σωπαίνεις. Εδώ λοιπόν οι τρεις ηρωίδες, τις οποίες παρουσίασαν πάρα πολύ ωραία μέσα από μονολόγους οι τρεις μαθητριές μας και τις ευχαριστώ γι' αυτό. Οι τρεις ηρωίδες λοιπόν, που και οι τρεις έχουν ένα όνομα που ξεκινάει από Α, Αγριάν, Ανιές, Αν, με όποια σειρά θέλετε δεν έχει σημασία. Λοιπόν, οι τρεις ηρωίδες διάλεξαν τη σιωπή, διάλεξαν να απομακρυνθούν, διάλεξαν να ξεχάσουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν. Είναι ένα βιβλίο ενωτικό. Όταν λέω ενωτικό, είναι ένα βιβλίο που έχει ένα μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης σε περιοχές ταραγμένες. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σε μια εποχή όπου έχουμε έξαρση των παθών, έξαρση του μίσους, έξαρση των εθνικισμών, έξαρση της μυσαλλοδοξίας και βλέπουμε να γίνονται πάρα πολύ φοβερά πράγματα πολύ κοντά στη γειτονιά μας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο λέει και εννοεί ότι πρέπει να ζούμε μαζί παρέα σε μια γειτονιά, την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, η οποία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη γειτονιά. Και βέβαια παρουσιάζει τα πολιτικά μηνύματα υποδόρια. Τα παρουσιάζει δηλαδή με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι διδακτικός, δεν είναι κραυγαλαίος, είναι ήρεμος, είναι ήσυχος και άρα τελικά πιστικός. Συχνά πυκνά επανέρχεται το μοντέλο της Ελβετίας. Το οποίο μοντέλο της Ελβετίας δεν επανέρχεται τυχαία, επανέρχεται διότι εκεί, και χάρη στον Ιωάννη Καποδίστρια, να το πούμε και αυτό που είναι εθνικός ήρωας εκεί, κατάφεραν μέσα από την ένωση σε καντόνια ή μέσα από την διαίρεση σε καντόνια, όπως θέλει κανείς το βλέπει. Το ποτήρι το βλέπεις μισοάδιο, το βλέπεις και μισογεμάτο.
Κατάφεραν οι Ελβετοί, ενώ οι ίδιοι είναι από διαφορετικές γλώσσες, έχουν διαφορετικές παραδόσεις, έχουν διαφορές μεταξύ τους, κατάφεραν να συνυπάρχουν και όχι απλά να συνυπάρχουν, να είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες στον πλανήτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άλλα μηνύματα υποδόρια τα οποία υπάρχουν, και ξαναλέω δεν θέλω να το χαλάσω σε κανέναν, αλλά απ' την άλλη θέλω όμως να δώσω και αυτό που θεωρώ ότι είναι το σημαντικό. Η εκπαίδευση σώζει. Το λέει σε πολλά σημεία. Ο συγγραφέας, και έχει απόλυτο δίκιο, το έχει δει και από τον εαυτό του. Νομίζω ότι η περιουσία του είναι οι σπουδές και τον ανέδειξαν και τον συγχαίρω γι' αυτό. Δεν είναι εύκολο να είσαι τόσα χρόνια διευθυντής εξετάσεων. Δεν είναι καθόλου εύκολο τόσα χρόνια να είσαι στην κορυφή. Δεν είναι καθόλου εύκολο να συνεργάζεσαι με φορείς πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους, με τους Γάλλους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ της αξιοκρατίας, αλλά είναι και πολύ απαιτητικοί, αλλά και με τους Έλληνες, οι οποίοι και αυτοί έχουν τα δικά τους και πολλές φορές δεν λειτουργούν βάσει κανόνων. Πολύ δύσκολο αυτό. Λοιπόν, η εκπαίδευση σώζει. Η γλωσσομάθεια και μάλιστα η πολυγλωσσία φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Ισχύει αυτό. Εδώ στα Σάκια σχολεία σας μαθαίνουμε ξένες γλώσσες και επιμένουμε στις δύο ξένες γλώσσες που έχουμε εμείς. Κάνετε αγγλικά, κάνετε και γαλλικά, κάνετε γερμανικά, ό,τι επιλέξετε από εκεί και πέρα. Επιμένουμε πάρα πολύ στο θέμα της γλωσσομάθειας, διότι κακά τα ψέματα, όταν μαθαίνει κανείς μία ξένη γλώσσα, ανοίγει δρόμους επικοινωνίας με άλλους λαούς. Αποκτά αξίες εκτός από δεξιότητες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Επίσης, η γαλλοφωνία ενώνει. Διότι η γαλλοφωνία σημαίνει αξίες και σημαίνει και πολιτισμός, και αυτό αποδεικνύεται μέσα από το βιβλίο. Πόσο πολύ δηλαδή η γνώση της γαλλικής γλώσσας και ακόμα και η διαβίωση σε γαλλόφωνο περιβάλλον και ακόμα και η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση σε γαλλόφωνο περιβάλλον έδωσε στις ηρωίδες αυτές, οι οποίες έχουν πληγεί πάρα πολύ από την ιστορία, τους έδωσε τα φτερά να μπορέσουν να προχωρήσουν στη ζωή τους και να κάνουν πράγματα σημαντικά. Επίσης, υπάρχουν κάποιες πανανθρώπινες αξίες που όλοι οι λαοί σέβονται. Αυτό το λέει το βιβλίο αυτό, και θα θυμηθώ τη Μέα Μαρίνα, η οποία δουλεύει σε χωριά ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά, και τελικά κανένας δεν κοιτάει την καταγωγή της, διότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε όλους μιλούσε για πράγματα που τους αφορούν. Έφερε παιδιά στον κόσμο. Και το να φέρνεις παιδιά στον κόσμο δεν έχει να κάνει με το αν είσαι Τούρκος ή Έλληνας, έχει να κάνει με το να είσαι άνθρωπος. Είναι πολύ βασικό αυτό. Συγγνώμη. Επίσης, να πω ένα βασικό μήνυμα πολιτικό. Θα με επιβεβαιώσει, μετά θα με διαψεύσει ο κύριος Χριστοδούλου, νομίζω θα με επιβεβαιώσει, είναι ότι ο πόλεμος σκοτώνει, και πολύ συχνά δεν σκοτώνει άμεσα, σκοτώνει, υπάρχουν θύματα στους πολέμους, σκοτώνει έμεσα. Δηλαδή, σκοτώνει όπως ο καρκίνος, λέει σε ένα σημείο του βιβλίου, ο περήφανος Αναστάσιος από την πατρίδα του, την Αμόχωστο, ο οποίος δεν έχασε τη ζωή του εκεί στα γεγονότα της δεύτερης εισβολής, αλλά έχοντας να επιβιώσει μετά από αυτό, έχοντας χάσει την αξιοπρέπειά του, έχοντας χάσει τα χρήματά του, έχοντας χάσει τη ζωή του, έχοντας χάσει αυτό που τον κρατούσε ζωντανό, σταδιακά χάνει και τη ζωή του και στο τέλος είναι θύμα πολέμου κι αυτός. Επίσης, άλλο μήνυμα πολιτικό του βιβλίου, ότι αφήνουμε πίσω μας τα αρνητικά, πρέπει να τα αφήνουμε πίσω μας, δεν τα ξεχνάμε, αλλά δεν τα κάνουμε εθνικιστική σημαία. Είναι λάθος να το κάνουμε αυτό. Το να κρατάμε ψηλά τη σημαία του εθνικισμού και να λέμε διάφορες χοντράδες εις βάρος λαών που μας έχουν πλήξει, αυτό δεν μας πάει μπροστά. Και το λέει βάζοντας σαν υπόβαθρο του βιβλίου του το πογκρόμ του 1955 στην Κωνσταντινούπολη, που οδήγησε τόσους ανθρώπους στο να αφήσουν τη ζωή τους, να αφήσουν το παρελθόν τους, να αφήσουν τα σπίτια τους, να αφήσουν τις περιουσίες τους. Δεν τα ξέχασαν αυτά, ήρθαν στην Αθήνα, πολλοί από αυτούς στο Παλαιοθάλιο μάλιστα. Ήρθαν εδώ, δεν τα ξέχασαν και φυσικά δεν πρέπει να τα ξεχνάνε. Από την άλλη όμως δεν μπορεί να συνεχίσει και τη ζωή σου κρατώντας μια εθνικιστική σημαία. Και βέβαια ο διχασμός πληρώνεται ακριβά. Οι Κύπροι που ήταν υπέρ και κατά της Ένωσης λίγο πριν τη δεύτερη εισβολή του 1974, δυστυχώς έπαιξαν και εκείνοι τον ρόλο τους, τον αρνητικό τους ρόλο, στο να οδηγηθούμε στα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα το 1974 και στα μετέπειτα γεγονότα, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Χριστοδούλου τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Εκτός από αυτά, δηλαδή από τα πολιτικά μηνύματα, θα πω ότι το βιβλίο του είναι ένα βιβλίο πολυπρόσωπο και μου αρέσουν τα πολυπρόσωπα βιβλία. Με ποια έννοια? Ότι υπάρχουν και βιβλία που εστιάζουν σε έναν χαρακτήρα. Είναι όμως νομίζω καλύτερο όταν έχεις την ικανότητα, και δείχνει να την έχει την ικανότητα αυτή, να μιλήσει για πολλές ιστορίες, παράλληλες ιστορίες. Μ' αρέσει που είναι γυναίκες οι πρωταγωνίστριες. Ξέρετε, πολύ συχνά παραγνωρίζουμε ότι στις μεγάλες καταστροφές δεν την πληρώνουν. Οι άντρες είναι τα άμεσα θύματα, γιατί πάνε στο μέτωπο ή τέλος πάντων εμπλέκονται στις αψημαχίες. Παραβλέπουμε ότι υπάρχει και ένας πληθυσμός από πίσω. Υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν παιδιά. Το παραβλέπουμε αυτό. Δεν είναι τόσο ένδοξο όλο αυτό, αλλά υπάρχει. Εδώ λοιπόν επέλεξε 3 γυναίκες, 3 αδερφές, που τα ονόματά τους, όπως είπα, αρχίζουν από Α.
να τις βάλει μπροστά, να τις βάλει στο προσκήνιο και να μιλήσει για το πώς εκείνες χειρίζονται τα αποτελέσματα του πογκρόμ του 1955. Επίσης, είναι ένα βιβλίο που εκτιλήσεται σε πολλούς τόπους της νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και Γαλλία και Γενέβη, Παρίσι και Γενέβη. Μιλάει για την Κωνσταντινούπολη, αν και νομίζω ότι δεν την έχετε πει. Δεν έχω πάει ποτέ. Είναι μια ευκαιρία να πάτε. Ούτε εγώ έχω πάει. Και το φέρω βαρέως που δεν έχω πάει. Η κυρία Κατρανίδου μου έστειλε μήνυμα ότι είπα ψέματα. Έχω επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη διαβάζοντας το βιβλίο. Όχι, ξέρω ότι δεν έχει. Μετέφερε την απέδωσε την ατμόσφαιρα τόσο ωραία. Ναι. Δηλαδή, εγώ όταν μου είπα ότι δεν έχω πάει, ξεφράγει. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία τώρα, κατόπιν τούτων, μια και η συγκυρία εκεί είναι κάπως καλύτερη τώρα τα πράγματα με τον Ερντογάν, ίσως θα ήταν μια ευκαιρία να πάτε. Και προσωπικά θέλω να πάω, δεν έχω πάει, έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα για την Κωνσταντινούπολη. Θα ήθελα και εγώ να πάω, διότι κακά τα ψέματα είναι για όλους τους Έλληνες, νομίζω για όλο τον ελληνισμό, είναι μια πόλη πολύ σημαδιακή. Είναι πολύ συγκεκριμένη η πόλη αυτή, δεν είναι τυχαία. Θα ήθελα και εγώ. Εν πάση περιπτώσει, εκτός από την Κωνσταντινούπολη, που πούμε ότι από εκεί ξεκινάνε οι ιστορίες των τριών κοριτσιών, είναι η Αθήνα, είναι οι Σπέτσες, είναι η Γενέβη και το Παρίσι, είναι τα Χανιά, είναι η Αμόχωστος, που είναι και πατρίδα του συγγραφέα, είναι και η Λάρνακα λίγο. Γενικά δηλαδή η μη κατεχόμενη Κύπρος και η κατεχόμενη Κύπρος μετά, διότι κάποια πράγματα εκτιλήσονται και εκεί. Είναι και αυτό ωραίο, διότι δείχνει ο συγγραφέας να έχει μία άνεση στους χώρους αυτούς. Αν όχι έχει πάει, πάντως έχει την άνεση από όσα έχει διαβάσει να μπορεί να μας μεταφέρει. Είναι σημαντικό. Είναι επίσης ένα βιβλίο αισιόδοξο, διότι θα έλεγε κανείς ότι αφού αναφέρεται σε τέτοια πράγματα, τα οποία είναι πραγματικά, πώς είναι δυνατόν να κάτσουν να το διαβάσουν, και ειδικά παιδιά μικρά, τώρα θα είναι λίγο δύσκολο, θα είναι βαρύ. Δεν είναι, διότι είναι ένα βιβλίο αισιόδοξο. Μιλάει για τη συνύπαρξη Ελλήνων και Τούρκων και είναι πολύ χαρακτηριστική να το πω έτσι, το τέριασμα, η σχέση της Άννας με τον Κεμάλ, ένας Τούρκος και μια Ελληνίδα που καταφέρουν να βρουν το θάρρος σε μια άλλη χώρα, βρίσκονται στην Ελβετία, να ενώσουν τις ζωές τους και να αφήσουν πίσω το παρελθόν. Επίσης, είναι ένα βιβλίο αισιόδοξο, διότι τελικά λέει ότι παίρνουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας, ακόμα και με τη σιωπή, την οποία μπορεί να την επιλέξουμε ως τρόπο σωτηρίας. Αυτό το οποίο κάνει η Αριάννα, που είναι η πρωταγωνίστρια, είναι ότι έχει κρατήσει τη σιωπή της και την έχει κάνει όπλο σωτηρίας για τον εαυτό της και για τις αδελφές της, γνωρίζοντας ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το φοβερό. Γνωρίζει, δεν είναι ότι δεν γνωρίζει και δεν ψάχνει, έχει ψάξει και ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα, απλώς δεν θέλει να καταστρέψει τη ζωή τη δική της περαιτέρω και τη ζωή των δύο αδελφών. Επίσης, θα πω ότι είναι ένα βιβλίο νοσταλγικό για τους παλιούς και διδακτικό με την καλή έννοια, διδακτικό, ωφέλιμο για τους νέους. Και θα δω εδώ, θα δείξω κάποια αποσπάσματα, γιατί μου αρέσει πάντοτε να στηρίζω αυτά που λέω σε επιχειρήματα. Τι εννοώ νοσταλγικό. Τώρα, προσωπικά, έχοντας κάνει σπουδές στη Γαλλία και έχοντας τελειώσει το Γαλλικό Ινστιτούτο, σε πολλά αισθανόμουν σαν να μου κλείνει το μάτι ο κύριος Χριστοδούλου. Δηλαδή, σαν να αναφέρεται σε πράγματα που όσοι έχουμε περάσει από τις ίδιες πίστες, από τις ίδιες διαδρομές, τα γνωρίζουμε. Και μπορεί μερικές φορές να τα έχουμε ξεχάσει, αλλά όταν κάποιος μας τα λέει έτσι με έναν τρόπο χαριτωμένο και γλυκό όπως το κάνει εκείνος και σε ωραία στρωτά γαλλικά, το θυμόμαστε, τα θυμόμαστε και τα ξαναφέρνουμε έτσι με έναν τρόπο στο μυαλό. Και αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με το πογκρόμ και με το 55, έχει να κάνει με πράγματα πιο πρόσφατα. Έχω διαλέξει κάποια σημεία στα οποία νοσταλγώ αυτά που λέει. Όχι αναγκαστικά τα έχω ζήσει όλα, αλλά νοσταλγώ γιατί αναφέρονται σε ανθρώπους που είμαστε λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά που είναι πολύ διδακτικά και ωφέλιμα και για όσους είσαστε νεότερης ηλικίας. Ας πούμε, η αναφορά την οποία κάνει στην αρχή για το πώς ήταν παλιά οι πυρέτριες, και κυρίως στην Κωνσταντινούπολη. Ότι οι πυρέτριες ήταν ένα με τις κυράδες τους. Ότι δεν είναι μόνο ότι πήγαιναν στην αγορά να αγοράσουν τα ψάρια, αλλά ήταν οι έμπιστες. Ήταν αυτές που πήγαιναν στην αγορά και λέγανε: η δική μου η κυρά είναι καλύτερη από τη δικιά σου. Είναι αυτές οι οποίες φρόντιζαν να ντύσουν τις κυράδες τους, να τις βοηθήσουν, να ακούσουν τα μυστικά τους, ουσιαστικά να μεγαλώσουν και να γεράσουν και να πεθάνουν μαζί με τις οικογένειες με τις οποίες ζούσαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τα έχουμε ξεχάσει αυτά τα πράγματα. Επίσης, η αναφορά που κάνει στις Σπέτσες, δεν ξέρω αν εκεί πηγαίνατε διακοπές, πηγαίνατε, ναι. Και εμένα μου θύμισε παλαιότερες τέλος πάντων εποχές, οι Σπέτσες, στις οποίες Σπέτσες υπάρχει το Grand Hotel, είναι ο τόπος της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, είναι ο τόπος που πήγαιναν η βασιλική οικογένεια, αλλά και διάφοροι έτσι, της υψηλής αριστοκρατίας της Αθήνας και άλλων περιοχών της Ελλάδας, αλλά και φοιτητές πολλές φορές για να κάνουν τις διακοπές τους με τις μπουάρ και τα κέντρα που υπήρχαν εκεί κτλ. Είναι ιδιαίτερα και αυτό για μένα ήταν πολύ νοσταλγικό.
Επίσης, θεωρώ σημαντική την αναφορά την οποία κάνει για την Γενέβη, για το Quartier de Colonie και για τον Καποδίστρια και όλα αυτά, πολύ σημαντικό. Αισθάνθηκα ότι κλείνει πονηρά το μάτι σε όσους έχουμε ασχοληθεί με τον Proust και πώς να μην έχεις ασχοληθεί αν έχεις κάνει οποιοδήποτε πρόγραμμα, τέλος πάντων, γαλλικό, διότι αναφέρεται στην Anna de Noailles, η οποία ήταν ποιήτρια ελληνικής καταγωγής που τόσο θαύμαζε ο Proust. Μου άρεσε λοιπόν πάρα πολύ αυτό, διότι κλείνει το μάτι σε όσους έχουν την ελάχιστη γαλλική παιδεία. Να πω επίσης ότι αναφέρεται στον οπερίστα Γιώργο Σεφέρη και στις επισκέψεις που είχε κάνει μεταξύ 53 και 69 στην Κύπρο και στην αγάπη την οποία είχε, στον Τεύκρο φυσικά, τον ήρωα τον οποίο βάζει μπροστά στα ποίηματά του ο Σεφέρης και ο οποίος κυνηγήθηκε από την πόλη του για να βρει καταφύγιο στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο για μένα ότι αναφέρεται στο Λύκειο Ελληνίδων της αμοχώς του και μ' αρέσει που εδώ στο γαλλικό κείμενο αναφέρεται ως Φαμαγκούστ. Να θυμίσω σε εσάς που είστε τώρα και βλέπετε τηλεόραση πόση θράψη έχει κάνει το σύριαλ. Δεν ξέρω, έχετε βρει το κουράγιο να το δείτε το σύριαλ? Συστήνω να το δείτε. Γιατί συστήνω να το δείτε? Δεν κάνω τώρα διαφήμιση στο σύριαλ, αλλά ξέρετε ότι ξεκίνησε από πραγματικά γεγονότα και ότι ο τρόπος με τον οποίο... Ναι. Της φαίνεται ωραίο, της αρέσει? Ναι. Νομίζω... Κλεινόμαστε σε δύο διαφορετικούς χώρους για να το δει, εγώ να μην μιλήσω. Νομίζω όμως ότι είναι ωραίο το γεγονός ότι κάνει θράψη ένα σύριαλ αυτή τη στιγμή, το οποίο ας πούμε ότι είναι τα 50 χρόνια βέβαια από την εισβολή του Αττήλα, ανεξάρτητα όμως από αυτό, είναι εντυπωσιακό σε μια κοινωνία η οποία έχει χάσει τα πατήματά της και η οποία συχνά ξεχνάει το παρελθόν, το ότι έχει κάνει τόση θράψη ένα τέτοιο σύριαλ, το οποίο αναφέρεται σε πολύ πικρά γεγονότα. Για μένα αυτό κάτι δείχνει. Ότι ο κόσμος δεν αρκείται σε αυτό που του δίνουν ή θέλει πράγματα φτηνά. Ο κόσμος θέλει πράγματα πιο σοβαρά και μέσα στα πιο σοβαρά είναι ωραίες παραγωγές οι οποίες αναφέρονται έστω και σε τραυματικά γεγονότα, αλλά είναι ωραίες παραγωγές και αναφέρονται σε πράγματα τα οποία ως Έλληνες, είτε Κύπροι είτε Ελλαδίτες, πρέπει να ξέρουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα και μ' αρέσει που υπάρχει αναφορά στο Λύκειο Ελληνίδων. Μ' αρέσει επίσης η αναφορά που κάνετε και ας με πονάει πολύ για το πόσο το ιατρικό σύστημα στην Ελλάδα γενικά είναι ένα σύστημα το οποίο δεν κινείται εάν δυστυχώς δεν το χρηματοδοτήσεις ιδιωτικά. Να το πω ευγενικά. Ας το πω ευγενικά. Δηλαδή δεν γίνεται τίποτα εάν ως ασθενής και η οικογένεια του ασθενούς δεν είσαι εκεί για να χρηματοδοτήσεις τα πάντα. Είναι όντως μια ντροπή αυτή, χωρίς να υπονοώ τίποτα για τους γιατρούς, αλλά υπάρχουν δύο αναφορές στο βιβλίο και ας τα λέμε και αυτά που μας πονάνε, διότι πρέπει να τα λέμε. Είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτό που λέει, ειδικά στο κομμάτι που ο Κωνσταντάν βρίσκεται στο Παρίσι και κάνει σπουδές. Εκεί αισθανόμουν σαν να έχω ξαναβρει λίγο τη Σορβόνη, σαν να έχω βρει το λεωφορείο νούμερο 38, σαν να έχω ξαναβρει το μικρό δωματιάκι στο οποίο ήμουνα και σκεφτόμουν και τη Δεκάρα, το Σοντίν σκεφτόμουν. Ξαναβρήκα από αυτά που γράφει και χάρηκα πολύ, κι ας ήταν δύσκολες εποχές, το ότι ήμασταν μέσα στο λεωφορείο και ο καθένας διάβαζε το βιβλίο του και κοιτούσε τι διαβάζουν οι άλλοι. Έχουν χαθεί αυτά με τα smartphones και υπήρχε μια ησυχία γενικά. Επίσης, ξαναθυμήθηκα από αυτά που γράφει εδώ το περίφημο Ζιμπέρ, το οποίο είχε τα βιβλία, ήταν ο Παράδεισος. Χανόσουν μέσα στους δεδαλώδεις χώρους για να βρεις τα βιβλία σου ως φοιτητής και έβρισκες και ευκαιρίες και έβρισκες και πιο ακριβά τα πάντα. Και επίσης θυμήθηκα την Place de la Sorbonne, όπου για να βγάλεις φωτοτυπία έπρεπε να είσαι πραγματικά πλούσιος. Ήταν ένα και μοναδικό φωτοτυπίο και έπρεπε να είσαι πραγματικά πλούσιος για να βγάλεις φωτοτυπίες. Ο Κωνσταντάν βέβαια είναι εζέ, άρα μπορεί. Εμείς οι υπόλοιποι που ήμασταν του κόσμου, του πιο λαϊκού, είχαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Να πω επίσης ότι ευχαριστήθηκα και ήταν πολύ ωραίο για να μαθαίνουν και τα παιδιά ότι παλιά τα πράγματα δεν τα παράγγελες με courier και τα αγόραζες από το εξωτερικό, τα επέλεγες. Επέλεγες τα ωραία καπέλα, επέλεγες τα ωραία αρώματα, επέλεγες τα ωραία υφάσματα, τα φτάς ή δεν ξέρω γάντζες κλπ. Αυτά τα αναφέρει όλα εδώ ο συγγραφέας. Αναφέρει ακόμα και μία πένα Mont Blanc, την οποία την είχαν κάνει δώρο στην Ανιές και την οποία την είχε μαζί της, την είχε φέρει ο πατέρας της από το 1910. Έχει πράγματα τα οποία τώρα είναι ξεχασμένα, δυστυχώς όμως που είναι ξεχασμένα, πρέπει να τα θυμηθούμε. Πολύ σημαντικό, θεωρούμε τώρα ότι είναι το ίντερνετ για όλα. Στη Γαλλία λοιπόν, πίσω στη δεκαετία του 80, υπήρχε ένα σύστημα, το Minitel, το οποίο και εγώ είχα μείνει άναυδη όταν είχα πάει, είχα μείνει άναυδη πραγματικά. Έβλεπα κάτι μηχανάκια σε κάτι γωνιές και έλεγα τι πράγμα είναι αυτό, ας πούμε. Το λέω για όσες είσαστε και του γαλλικού, έτσι, εδώ, έτσι, του γαλλικού χώρου.
Δηλαδή είσαστε, έχετε κάνει τα περάσματά σας από τη Γαλλία. Ήταν λοιπόν το Minitel, πήγαινες εκεί, πατούσες κάποια κουμπάκια και σου έφερε τις υπηρεσίες, σου έφερε τις πληροφορίες. Αυτό πολύ πριν υπάρξει το ίντερνετ, πολύ πριν ορισμένα πράγματα γίνουν κτήμα όλου του κόσμου. Υπήρχε λοιπόν το Minitel και αυτό το είχαν οι Γάλλοι τότε. Ας το πούμε και αυτό και ας μάθουν τα παιδιά ότι δεν ξεκίνησαν όλα από τους Αμερικάνους. Επίσης, πολύ σημαντικό ότι μετά την κατοχή, και αναφέρομαι στην κατοχή των Τούρκων, πλέον οι άνθρωποι έπαψαν στην Κύπρο να ράβουν κοστούμια. Ξέρετε, είχαν παράδοση. Και στο Κασμίρι είχαν παράδοση. Ξέρω ότι παλιά, όποιος επόδαν από την Κύπρο, πατέρας μας που είχε υπηρετήσει στην Ελβίκ, γυρίζοντας από την Ελβίκ, αυτό που είχε φέρει ήταν τόπια από το Κασμίρι για να ράψει κοστούμια, ας πούμε, και για να κάνει και δώρο στους γονείς του, ας πούμε, να ράψουν κάτι. Λοιπόν, αυτό έπαψε να υπάρχει, διότι πια μπήκε το έτοιμο ένδυμα στην ζωή όλων μας και επομένως τα φτάδες και τέτοια ξεχαστήκαν. Έχετε μία αγάπη στην ένδυση, στην ενδυμασία, την οποία μοιράζομαι προσωπικά, γιατί βλέπω σε πολλά σημεία που αναφέρεστε σε αυτό. Βλέπω, ας πούμε, σε ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό που αναφέρεστε στην ενδυμασία που αφορά το τένις, και εκεί λέτε για τα λευκά τα οποία φορούσαν, δηλαδή το shorts και το από πάνω το t-shirt, το Lacoste, προφανέστατα. Και βέβαια εκεί υπάρχει αναφορά, και το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι το λευκό ήταν το αριστοκρατικό χρώμα για τους άντρες και αναφέρει δύο παραδείγματα, τον Αριστοτέλειο Νάση και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όπου καθιέρωσαν το λευκό. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν τα παιδιά σήμερα και δυστυχώς που δεν τα ξέρουν είναι σημαντικά. Όπως επίσης δεν φαντάζονται το Perrier, το οποίο το παίρνουμε τώρα, το αγοράζουμε κλπ. Πίνουμε όλοι Perrier, ήταν το αγαπημένο ποτό, το αναψυκτικό όσων έπαιζαν τένις, πολύ βασικό και αυτό νομίζω να το πούμε. Όπως επίσης πολύ σημαντικό ότι κάποτε όσοι ήταν στην τουριστική βιομηχανία ξέρανε άριστα ξένες γλώσσες, είχαν περάσει από συγκεκριμένες σχολές, είχαν μάθει να είναι διακριτικοί και να μην λένε χοντράδες στους πελάτες. Αυτά όλα είναι ξεχασμένα, διότι τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο του τουρισμού δεν είναι ακριβώς έτσι. Μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ και είναι πολύ διδακτικό αυτό που λέει για την οτροπία στο Παρίσι και την οτροπία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οτροπία στο Παρίσι δεν καλείς ποτέ κανέναν στο σπίτι σου, δεν κάνεις προσωπικές συζητήσεις, πολύ δύσκολα ανοίγεις προσωπικές συζητήσεις. Το σπίτι σου είναι μόνο για τη στενή σου οικογένεια. Στην Ελλάδα καλούμε τους πάντες. Ελάτε όλοι σπίτι να σας κεράσουμε όλους και στην Κύπρο το ίδιο. Να βάλουμε τη γυναίκα να μαγειρέψει, να κεράσουμε, να τσακωθούμε και για το ποιος θα πληρώσει, αν χρειάζεται κάτι να πληρωθεί. Αυτό όλο είναι μια πολύ μεγάλη νομίζω διαφορά. Και βέβαια για να το σοβαρέψουμε λίγο και η μικρή αναφορά στα τρία βασικά μοναστήρια της Κύπρου. Προσωπικά έχω πάει στο μοναστήρι Κίκου και όντως είχα συγκινηθεί, δεν έχω πάει στα άλλα δύο. Υπόσχομαι όταν θα ξαναβρεθώ στην Κύπρο να το κάνω, διότι μου έχει εξάψει την περιέργεια. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θέλω να κλείσω λέγοντας ότι ήταν ένα βιβλίο το οποίο απόλαυσα να διαβάζω, διότι καταρχάς δεν το περίμενα από τον κύριο Χριστοδούλου. Με ποια έννοια δεν το περίμενα? Φαντάζομαι είναι πολύ απελευθερωτικό όταν το κάνετε και είσαστε σε αυτή τη θέση. Σας είχα συνηθίσει διαφορετικά, πιο στεφ, πιο, πώς το λένε, λόγω του γεγονότος ότι πρέπει να κάνετε πράγματα πολύ σοβαρά, τα οποία θέλουν όντως αυστηρότητα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι είναι πολύ απελευθερωτικό να γράφει κανείς λογοτεχνία. Δεν έχω προλάβει ακόμα στη ζωή μου να το κάνω. Καταλαβαίνω το αποτύπωμα που έχει αφήσει μέσα σας τόσες σπουδές λογοτεχνίας μέσα σε όλα αυτά που έχετε κάνει. Εύχομαι ολόψυχα, βέβαια, να συνεχίσετε να γράφετε με την ίδια διάθεση. Βιβλία τα οποία να έχουν αισιόδοξα μηνύματα και να είναι και ωφέλιμα, παύλα διδακτικά, παύλα νοσταλγικά για εμάς τους μεγαλύτερους. Αυτό εύχομαι να το κάνετε. Και θέλω να κλείσω ευχαριστώντας, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα, το δεύτερο λύκειο, την διευθύντρια την κυρία Νάκη, την κυρία Τσικλή, τον κύριο Καγάκο, οι οποίοι έτρεξαν όλες τις λεπτομέρειες αυτής της μικρής εκδήλωσης. Ελπίζω να ήμασταν στο ύψος των προσδοκιών και των απαιτήσεών σας. Θέλω όμως ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τα τρία κορίτσια, τα οποία ελπίζω ότι ενδυματολογικώς τουλάχιστον και εμένα με εντυπωσίασαν. Είπατε για το λευκό, είναι ντυμένες οι δύο και η μία παιδιά που θα κάνει αντίθεση. Νομίζω είναι τέλεια ντρεσαρισμένες για αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν. Μου άρεσαν και τα γαλλικά τους και μου άρεσε και το όλο ύφος με το οποίο έκαναν την δραματοποιημένη ανάγνωση. Και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι θα χαρώ πολύ να είμαι στην επόμενη παρουσίαση βιβλίου. Όχι να μιλήσω, γιατί δεν είμαι καθόλου ειδική στο να μιλάω, το έκανα όσο μπορούσα πιο βιωματικά. Αλλά να είμαι εκεί, να έχω διαβάσει το βιβλίο για να έχω απολαύσει έτσι τα ωραία γαλλικά και να είναι πάλι ένα βιβλίο σαν και αυτό και το προηγούμενο. Να είστε καλά.